ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اسی کی چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اسی کی چین ہوگا. نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے پیسہ کما لیا تو کمال ہے، میں نے گاڑی خرید لی تو کمال ہے، میں نے بلڈنگیں بنا لی تو کمال ہے، میں نے زمین خرید لی تو کمال ہے. میرے بھائی پیسہ کمانا کمال نہیں ہے، بلڈنگ بنانا کمال نہیں ہے، زمین خریدنا کمال نہیں ہے. کمال تو وہ ہے جو اپنا ایمان بچا کر قبر تک لے جائے. سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ ایمان بچا کر قبر تک لے جائے. ایمان بچا کر قبر تک لے جائے، یہ سب سے بڑا کمال ہے. قبر کا سامان تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو یاد رکھنا اس کی قبر کو جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے سارے ثواب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائی اگر کسی کا انتقال ہو جایا کرتا ہے نا تو اس کے لیے اصالہ ثواب کیا کرو. کیا کیا کرو؟ اس کے اصالہ ثواب کیا کرو، کیونکہ دنیا کے اندر جو اس نے زندگی گزاری ہے پتہ نہیں کتنے گناہوں سے وہ کیے ہیں، پتہ نہیں اس نے زندگی کو کیسے گزارا ہے. اب آئیے چلتے ہیں بخاری شریف کی حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں. جلد ثانی ہے صفحہ نمبر 462 ہے، 3 4 5 6 کی حدیث پاک ہے. صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا. مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ سنو، اچھی بات سننے کے بعد جب انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 90 میں کیا درج فرما دیتا ہے. اتنا کہا صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کی ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو. یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے یا کہ بات یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو آمنہ کا لال مسکرا جاتا ہے. بولو بولو سبحان اللہ. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے پیارے صحابہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے. اچھی بات سننے کے بعد جب انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں درج فرما دیتا ہے. 90 گناہ اس کے مٹا دیا کرتا ہے، 90 درجات اس کے بلند کر دیا کرتا ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خطیب ہندوستان مولانا سلمان رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بہت اچھا. اللہ نے قرآن میں بتاؤ جھوٹ بولا ہے؟ قرآن کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ بتاؤ ہم کن کن لوگوں کو موت آنی ہے؟ بتا دو مجھے کن کن لوگوں کو. سب کو مرنا ہے نا. جو پیدا ہے وہ ناپید تو ہے. سب کو مرنا ہے. جو پیدا جب سب کو مرنا ہے، سب کو اپنی اپنی قبر کے اندر سونا ہے تو یہ بتاؤ ہمیں قبر کا سامان تیار کرنا چاہیے نہیں چاہیے؟ قبر کا سامان تیار کرنا چاہیے. اب میں بتاتا ہوں، آگے چلتے ہیں. مدینہ منورہ ہے، مدینہ شریف ہے، میرے نبی تشریف فرما ہے. آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا. کیا جنازے گزرے؟ ایک جنازہ گزرا. صحابی رسول نے اس جنازے کی برائی کی. کیا کی؟ اس جنازے کی برائی کی. نبی نے فرمایا وجبت. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ دوسرا جنازہ نکلا. صحابہ نے اس جنازے کی تعریف کی. بولو بھائی بولو، جنازے کی کیا کی؟ تعریف کی. نبی نے فرمایا وجبت. حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہوتے ہیں.
बड़े होने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आती है। पहला जनाजा गुजरा तो आपने कहा वजबत, दूसरा जनाजा गुजरा तो आपने कहा वजबत, या रसूल अल्लाह आधा कर दे, बात समझ में नहीं आती है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि पहला जनाजा गुजरा तो आपने उसकी बुराई की थी, मैंने कहा वजबत, इस पे जहन्नम वाजिब हो गई। जहन्नम क्या हो गई? वाजिब हो गई। मेरे नबी ने फरमाया जब दूसरा जनाजा निकला आपने उस जनाजे की तारीफ की तो मैंने कहा वजबत। मेरे नबी ने फरमाया जो पहला जनाजा निकला था उस पे जहन्नम वाजिब हो गई थी, जब दूसरा जनाजा निकला उस पे जन्नत वाजिब हो गई। नबी ने फरमाया कि साहब रसूल कहते हैं या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आती है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अगर जमीन के ऊपर अगर जो इंसान किसी जनाजे की तारीफ कर दिया करता है अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देता है। अगर किसी जनाजे की अगर कोई बुराई कर दिया करता है अल्लाह उसे जहन्नम अता फरमा देता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हमने ऐसे भी जनाजे देखे, जनाजा जा रहा है, लोग बुराई कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, लोग क्या कहते हैं, अच्छा वो मर गया शराबी था, अल्लाह अकबर, अच्छा वो मर गया जोहारी था। भाई जब जनाजे के पीछे जाया करो ना तो किसी की बुराई मत किया करो, बेशक बुराई मत किया करो। तुम नवाज जनाजे के पीछे जा रहे हो और बुराई करते जा रहे हो। ऐसा है। मेरे भाई जनाजे के पीछे जाओ ना तो बुराई नहीं बल्कि कलमे तैयबा पढ़ते हुए जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक तुम्हारे भी दर्जात को बुलंद फरमाएगा, मरने वाले की मगफिरत भी फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। हजरात, एक ज़ईफ औरत के साहबजादे का इंतकाल हो जाता है, उसके साथ देने वाला कोई नहीं था, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उस ज़ईफ औरत का जब बेटे का इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद जब वो बेटा उसका बेटा जब कब्रिस्तान के अंदर गया, जाने के बाद में वो बूढ़ी औरत खूब रो रही है, ज़ारे तत्तार रो रही है, इतना रो रही है, इतना रो रही है, ज़ारे तत्तार रोती चली जा रही है। उसके बेटे ने उसे एक वसीयत की थी, एक मेरी माँ जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे लिए इसाले सवाब करती रहना, मेरे लिए इसाले सवाब करती रहना। जब उस बेटे ने इस वसीयत को कहा तो उस बूढ़ी औरत ने कहा ए बेटे तुम मेरा लगता जिगर है। बोलो भाई तुम मेरा लगता जिगर है, तुम मेरा बेटा है, मैं तेरे लिए सारे समाज करती रहूंगी, मैं तेरे लिए मगफिरत के लिए दुआ करती रहूंगी। जब वो बेटा कब्रिस्तान के अंदर जाता है, जब उसके घर वाले दफना कर वापस आते हैं और आने के बाद में उस बूढ़ी औरत ने क्या देखा तो उसकी बेटे के कब्र के अंदर आग के शोले भड़क रहे हैं। अल्लाह कब्र के अंदर आग के शोले भड़क रही है। माँ की ममता जब देखती है ना बेटे को तो दिल तड़प जाएगा, माँ बेचैन हो जाया करती है। अगर बेटे को कोई थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है ना तो माँ घर उठा कर रख देती है। और बाद बेटे की खबर के अंदर आग के शोले भड़क रहे तो उस माँ का क्या हाल होगा। माँ ने ख्वाब में देखा कि मेरी बेटे की कब्र के अंदर आग के शोले भड़क रहे हैं। माँ ज़ारों कतार रोती है, मुसल्ला बिछाती है, रब की बारगाह में हाथों को उठाती है और अर्ज करती है परवरदिगारे आलम मेरा बेटा बड़ा गुनहगार था, बड़ा सियाकार था, बड़ा खताकार था, और मौला तुम मेरे बेटे की मग़फ़िरत अता फरमा दो, मेरे बेटे के गुनाहों को माफ़ फरमा दो। इतना बड़ा गुनाह था, बेटे के लिए दुआ करती चली जा रही है। अगले दिन बेटे को ख्वाब में देखती है तो उसका बेटा जन्नत के महल्लात में टहल रहा है, उसका बेटा जन्नत में टहल रहा है, जन्नत में घूम रहा है। तो उस माँ ने इतना देखा, देखने के बाद अपने बेटे से कहा बेटे बात समझ में नहीं आती है, मैंने पहले देखा था तो तेरे कब्र के ऊपर आना